morning students. Today we are going to see topic from 5th unit. Last class we see the topic implementation of research using MPI and static partitioning. Now we are going to see about the dynamic partitioning. So static partitioning அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் என்ன அப்படின்னா it divides the work equally before distributing to the threads. So dynamic partitioning is என்ன பண்ணுன்னா it performs the allocation dynamically. Static partitioningல empty code ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருப்போம். அதே மாதிரி dynamic partitionல terminated function யூஸ் பண்ணி கால் பண்ணுவோம் ஒர்க்கை சரியா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்க்க முன்னாடியும் weakness of static partitioning. ஸோ weakness என்னென்னா லோடு இம்பேலன்ஸ் தான் static partitioningோட weakness. ஸோ the load imbalance வந்து எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா we are allotting the work dynamically, that is called as work stealing. ஓகேயா. ஸோ இந்த கோடை இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கு தான் that is இந்த அட்ரஸிங் ஸ்கீம் தான் என்ன பண்ணுறோம் terminated function வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதான் to do this we can replace the test empty of my stack controlling execution of the while loop with the more complex code called terminated function. ஓகேயா. ஸோ என்னங்கிறது ஸ்லைடில் பார்ப்போம். ஸோ டைனமிக் பார்ட்டிஷனிங். ஸோ டைனமிக் பார்ட்டிஷனிங் அப்படிங்கிறதுல மெயினாக என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா at emulate a distributed memory setting. That is என்னன்னா ஒரு ப்ராசஸ் அவுட் ஆஃப் ஒர்க் போகும்போது that is stack is empty அவுட் ஆஃப் ஒர்க் போகும்போது அதை மற்ற ப்ராசஸர் என்ன பண்ணணும் ஒர்க்கை ரெக்வஸ்ட் பண்ணும். ஸோ அது ஒர்க்கை ரெக்வஸ்ட் பண்ணி அடிஷ்னல் ஒர்க் இருந்துச்சுன்னா அது ஸ்டாக்கை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி இந்த ஒர்க்கை என்ன பண்ணணும் அலாட் பண்ணும். ஸோ ஒர்க்கை முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் இட்ஸ் கோஸ் டு த குவைட் ஸ்டேட். ஸோ இந்த ஸ்டாக்கை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி என்ன பண்ணோம் ஐடியல் ப்ராசஸ்க்கு ஒர்க் அலாட் பண்ணும். மெயினாக நீ பார்க்க போகிறது டைனமிக் பார்ட்டிஷனிங்கில் இதுதான். ஸோ ஒர்க் அவைலபிலிட்டியை செக் பண்ணி ஒர்க்லோட வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டைனமிக்காக என்ன பண்ணும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி மற்ற ப்ராசஸ்க்கு கொடுக்கும். ஸோ a process that has run out of work should send a request for a work to another process. ஸோ it is done by the என்ன அப்படின்னா terminated function. ஸோ terminated functionோட மெயின் ரோல் என்னன்னா it can split the process stack and provide work for the one of the threads. Okay. So if there is a request and the process has no work available அப்படின்னா it can send a rejection. Thus when we have a distributed memory, a pseudocode for terminated function can look something like the pseudocode. That is என்னன்னா அதை pseudocode பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்ப்போம் சரியா. ஸோ பாருங்கள் my avail tour count, that is இந்த terminated function வந்து begins with என்னன்னா my avail tour count. ஸோ my avail tour countோட ரோல் என்னன்னா it simply return the size of the process stack. ஸோ my avail tour countனாலே என்ன பண்ணால் ப்ராசஸ் ஸ்டாக்கோட சைஸை ரிட்டர்ன் பண்ணுறது தான். ஸோ அந்த ப்ராசஸ் சைஸ் அந்த ஸ்டாக்கோட சைஸ் வந்து greater than or equal to 2 அப்படிங்கிறத செக் பண்ணும். ஸோ greater than or equal to 2 இருந்தால் இது கால்ஸ் என்ன fulfilled request of my stack. ஸோ fulfilled requestங்கிறது என்ன பண்ணுன்னா it uses the MPI iprop to check for a request for the work from another process. நம்ம MPI iprop-ங்கிறது static partitioningல பார்த்துருப்போம். it checks the availability of the messages. ஓகேயா. ஸோ fulfilled request மூலமாக என்ன பண்ணோம் request work from another process-ஓட availability செக் பண்ணும். So if it has அப்படின்னா it splits the stack and sends a work to the requesting process. So if it hasn't received a request it just என்ன பண்ணோன்னா return பண்ணிடும். ஓகேயா. நெக்ஸ்ட் அதோட எல்ஸ் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா if the calling process doesn't have at least 2 twos அப்படின்னா terminated வந்து என்ன பண்ணால் send reject function வந்து கால் பண்ணும். ஸோ send reject function என்ன பண்ணும் அப்படின்னா it checks for any work request from other process and sends a no work reply to each requesting process. ஓகேயா. ஸோ ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஸ்டாக் வந்து எம்டி ஆயிரும் எதுவுமே இருக்காது. ஸோ ஸ்டாக் எம்டி isn't empty அப்படின்னா it returns and continues the searching. ஸோ லைன் 10ல் பார்த்தீங்கன்னா if there is only one process in the communicator அப்படின்னா then the process returns from the terminated and quits. If there is more than one process அப்படின்னா then the process announces that it's a out of work in line 11. ஓகேயா. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா while loop-ஓட begination. ஸோ இந்த while loop அந்த while loop தான் என்ன சொல்கிறோன்னா distributed memory version of the OpenMP அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த while loop begin பண்ணதுக்கு முன்னாடி we setting the variable called work request sent equal to false. ஓகேயா. அது இந்த while loop begin while loop-ஓட ரோல் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா it either receive the work from another process or receive the word that the search has been completed. அது வரைக்கும் என்ன ஆகும் அந்த while loop-ஓட ஜாப் வந்து கண்டினியூ ஆகும். ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணால் while of 1 it clears the messages, that is it clears the
outstanding messages or the messages that is unrelated to work. Okay, yeah. So next வந்து if no work left அப்படிங்கிறத செக் பண்ணும். So no work left அப்படின்னா the search has been completed and quit. அப்படி else அப்படின்னா என்ன பண்ணும், it send the work request. Okay, yeah. Then send request, the request work from some other process. Next அதோட else partல it checks for the work. ஸோ செக் ஃபார் ஒர்க் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, இந்த செக் ஃபார் ஒர்க் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இட் செக் வெதர் த ரெக்வஸ்ட் ஹேஸ் பின் ஃபுல்ஃபில்ட் ஆர் ரிஜெக்டட். அந்த ரெக்வஸ்ட் வந்து ஃபுல்ஃபில்ட் ஆயிருக்கா இல்லை ரிஜெக்ட் ஆயிருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணும். ஃபுல்ஃபில்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா இட் ரிசீவ் த ஒர்க் அண்ட் டூ த ப்ராசஸ். ரிஜெக்டட் அப்படின்னா இட் டர்ன்ஸ் த ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். அதுமாதிரி நெய்தர் ஃபுல்ஃபில்ட் ஆர் ரிஜெக்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் கண்டினியூ இன் த வைல் லூப். இதுதான் இந்த கோடோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன். இதுதான் 2 ஸ்லைட்ஸில் வந்து கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் பாருங்க. நெக்ஸ்ட் மை அவைல் டூர் கவுண்ட். இது ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். தட் இஸ் என்ன பண்ணால் ரிட்டர்ன் த சைஸ் ஆஃப் த ப்ராசஸ் ஸ்டாக். மாதிரி ஃபுல்ஃபில் ரெக்வஸ்ட் என்ன பண்ணோம், இட் யூசஸ் த MBI ப்ராப் டு செக் ஃபார் த ரெக்வஸ்ட் ஃபார் ஒர்க் ஃப்ரம் அனதர் ப்ராசஸ். ஸோ மெயின் ரோல் என்னென்னா, ரெக்வஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா இட் ஸ்பிட்ஸ் த ஸ்டாக் அண்ட் சென்ஸ் ஒர்க் டு த ரெக்வஸ்டிங் ப்ராசஸ். இஃப் தேர் isn't a request for a work அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸ் ஜஸ்ட் ரிட்டர்ன்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ப்ளிட்டிங் த ஸ்டாக். ஸோ ஒர்க் வந்து ஸ்டாக் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணதுன்னு சொல்கிறோம்ல, அப்போ ஸ்ப்ளிட்டிங் த ஸ்டாக் வந்து எப்படி நடக்குங்கிறது தான் அடுத்து வரதில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ என்ன அப்படின்னா, எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணனா MBI பேக் அண்ட் அன்பேக் ஃபங்க்ஷன் மூலமாக. ஸோ MBI பேக் வந்து என்ன பண்ணுன்னா, ஃபார் த பேக்கிங் த டேட்டா இன்டு பஃபர் ஆஃப் கண்டினியூஸ் மெமரி அண்ட் அன்பேக்கிங் ஃபார் அன்பேக்கிங் த டேட்டா ஃப்ரம் த பஃபர் ஆஃப் கண்டினியூஸ் மெமரி. ஸோ அது ரெண்டு கூட இருக்குது. into MBI pack of data to be packed count or data type, contiguous buffer, bufferோட size, position, communicator. So இங்கே packsல வந்து என்ன பண்ணுன்னா, it takes the data to be packed and packs it into the contiguous buffer. So position underscore p argument என்ன பண்ணா, it keeps track of where it is available in the contiguous buffer. So the reverse process தான் unpackல வரும். நெக்ஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டெர்மினேஷன் ரிடக்ஷன். இது ரெண்டு சொல்யூஷனாக சொல்லியிருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் சொல்யூஷனில் என்ன பார்க்குறோன்னா, அவுட் ஆஃப் ஒர்க் வச்சு சொல்லியிருப்பாங்க. அவுட் ஆஃப் ஒர்க்கு தான் OOW அப்படின்னு சொல்லணும். ஸோ ஒவ்வொரு ப்ராசஸும் மெயின்டைன்ஸ் அ வேரியபிள் கால்டு அவுட் ஆஃப் ஒர்க் அண்ட் ஸ்டோர்ஸ் த நம்பர் ஆஃப் ப்ராசஸ் தர் ஆர் அவுட் ஆஃப் ஒர்க். ஸோ the வேரியபிள் செட் டு 0 when the program starts. ஸோ என்டர் காம்படிஷன் எப்படி பிகின் ஆகும்னா, ஒரு ப்ராசஸ் வந்து அவுட் ஆஃப் ஒர்க் போயிட்டுனா இட் நோட்டிஃபை எவ்ரிபடி வித் இன்க்ரிமெண்ட் ஆப்ரேஷன். இஃப் இட் ரிசீவ்ஸ் அ நியூ ஒர்க் கோட் அப்படின்னா it notify everybody with the decrement operation. ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இங்கே வந்து டெர்மினேஷன் ஈவெண்ட்ஸ் வந்து ரிசல்ட் இன் எரர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அதுக்கு முன்னாடி இங்கே என்ன நடக்கு அப்படின்னா, ஸோ ப்ராசஸ் 0 ப்ராசஸ் 1 அண்ட் ப்ராசஸ் 2. ஸோ 3 ப்ராசஸ் அவைலபிள் ஹியர். இங்கே ப்ராசஸ் 0 அண்ட் 1 வந்து அவுட் ஆஃப் ஒர்க் ஸ்டேட்டில் இருக்கும். ப்ராசஸ் 2 வந்து ஒர்க்கிங் ஸ்டேட்டில் இருக்குது. ஸோ ப்ராசஸ் 0 வந்து நோட்டிஃபை 1 and 2. ப்ராசஸ் 1 வந்து என்ன பண்ணு, நோட்டிஃபை 0 and 2. ஸோ ப்ராசஸ் 0 வந்து சென்ட் ரெக்வஸ்ட் டு த ப்ராசஸ் 1. ப்ராசஸ் 1 வந்து சென்ட் ரெக்வஸ்ட் டு த ப்ராசஸ் 2. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் 2 வந்து என்ன பண்ணால் ப்ராசஸ் 1ல வந்து ரிசீவ் பண்ணும். ஸோ அதே மாதிரி ப்ராசஸ் 1 வந்து ரிசீவ் நோட்டிஃபிகேஷன் ஃப்ரம் த ப்ராசஸ் 0. ஸோ ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணும், ப்ராசஸ் 2 வந்து சென்ட் ஒர்க் டு process 1 and its out of variable is decremented to 0. When process 1 receives the work from process 2 அப்படின்னா it also the out of work variable is decremented to 1. So process 2 வந்து என்ன பண்ணா 5th ஸ்டேட்டில் ஒர்க்கிங்கில் இருக்கும். it notify the process notification 0 வந்து என்ன process 1 வந்து சென்ட் பண்ணும். ஸோ டைம் 6ல் வந்து process 2 is going to என்னென்னா அவுட் ஆஃப் ஒர்க். அவுட் ஆஃப் ஒர்க்கில் போயிட்டுன்னா அது ஒர்க் முடிஞ்சிட்டுன்னு சொல்லி என்ன பண்ண நோட்டிஃபிகேஷனை 0க்கும் 1க்கும் சென்ட் பண்ணிடும். அந்த ஸ்டேட்டில் ப்ராசஸ் 0 வந்து என்ன பண்ணும், நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ப்ராசஸ் 2லேருந்து ரிசீவ் பண்ணும். அட் த சேம் டைமில் ப்ராசஸ் 1 வந்து என்ன பண்ணும், 0க்கு ஒர்க்கை வந்து சென்ட் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் தான் ப்ராசஸ் 2 வந்து சென்ட் ரெக்வஸ்ட் டு 1. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன எரர் அக்கர் ஆகுதுன்னா, ஸோ ஒர்க் சென்ட் ஃப்ரம் த ப்ராசஸ் 1 டு ப்ராசஸ் 0 இஸ் லாஸ்ட். ஏன்னா ப்ராசஸ் 0 ரிசீவ்ஸ் த நோட்டிஃபிகேஷன் that the process 2 is out of work before it receives the notification that the process 1 has received work. So the message interruption நாலையோ இல்லை some message failure நாலையோ இந்த transmission வந்து நடந்திருக்காது. ஸோ அதனால் என்னென்னா termination வந்து events result in a error and the process 0 is set to quit.
தென் டிஸ்ட்ரிபியூட் டெர்மினேஷன் ரிடக்ஷனில் செகண்ட் சொல்யூஷன் என்ன எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் வச்சு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கும் ஒரு யூனிட் எனர்ஜி வந்து இனிஷியலாக மெயின்டைன் பண்ணும். when a process runs out of work அப்படின்னா it sends energy to process 0. process 0 வந்து adds its energy to its energy variable. ஸோ ப்ராசஸ் ஒர்க் லோட் ஸ்ப்ரெட் பண்ணும்போது அது half of the energy வந்து ரெக்வஸ்டிங் ப்ராசஸ் ஒர்க் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணும் அலாட் பண்ணும். ஸோ it use a precise rational addition to avoid the underflow. ஸோ total energy in all process equal to n. இங்கே the program terminates when a process 0 and finds energy equal to n. ஸோ இவ்வளோ தான் டைனமிக் பார்ட்டிஷனிங்கில். ஸோ மெயினாக என்ன அந்த கோடு தான் மெயினாக இங்கே நீங்கள் சொல்லணும். கோடோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கணும். மை அவைல் டூர் கவுண்டோட ரோல் என்ன, ஃபுல்ஃபில் ரெக்வஸ்டோட ரோல் என்ன, தென் அதோட ஒவ்வொரு லைனுக்கும் இந்த லைனில் என்னென்ன ஒர்க் நடக்குங்கிறத லைனோட என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மென்ஷன் பண்ணணும். அப்புறம் பேக் அண்ட் அன்பேக்கோட டெஃபினேஷன் கொடுக்கணும். அதோட கோடு எழுதணும், சின்டாக்ஸ் எழுதணும். ஸோ இவ்வளோ தான் டைனமிக் பார்ட்டிஷனிங். இந்த டவுட் இருந்தால் கேளு. தேங்க்யூ.